Assalomu alaykum muxlisoni futbol havodoroni varzish va mehmononi giromi. Imroz dar varishgohi Paxtakori shahri Boftar davri semi chempionati mamlakat oid ba futbol bayni dastahoyi ligai oliy va ishtiroki dastai mizbon Fatloni shahri Boftar va dastai mizbon mehmon Istiqoshoni shahri Istiqoshon barguzor qilinadi. Hola boshlar Surudi Milliy Jumhuriy Tojikiston taminandoz bo'lganda. Dar barobari Assalomu alaykum bинандагони гиромӣ мухлисони бозии футбол. Гурӯҳи эҷоди телевизиони варзиш дар варзишгоҳи Пахтакори шаҳри Қӯрғонтепа ҳузур дорад ва имрӯз даври севими чемпионати мамлакат. Ва тавре дӯстони гиромӣ дидед, аллакай дар ин ҷо боз як парчами мусобиқот мавсими 28-уми футболи Тоҷикистон аз ҷониби капитанҳои дастаи Хатлон ва Исаравшан бардошта шуд ва ин дастаҳо ҳам дар ин варзишгоҳ аввалин шуда ба майдони бозӣ омаданд ва ҳоло соҳибони майдон бо пироҳанҳои зард ва меҳмонон дастаи Исаравшан бо пироҳанҳои кабуд ба майдон омаданд. имрӯз мо шумо албатта дӯстони гиромӣ шоҳиди як бозии хеле ҷолиб хоҳем шуд, зеро дастаи Хатлон то ба ҳанӯз дар ду бозии қаблие ки дошт дар мавсими нави футбол бо ду дастаи беҳтарини Тоҷикистон, ҳам бо дастаи Хуҷанд ва ҳам Истиқлол вохӯрд ва бе ягон имтиёз то ба ин бозӣ омад ва имрӯз бо мақсади он ки дар майдонаш ба пирӯзӣ ноил мегардад ба майдон бо Исаравшан мебирояд. аммо дастаи Исаравшан ҳам имрӯз бо як рӯяи болида ба ин бозӣ омадааст, зеро дар дерби вилояти Суғд тавре ҳамкоронам ҳамин тавр ҳам гуфтанд ки дерби ҳарчанд дар як шаҳр нестанд дастаҳои Хуҷанд ва Исаравшан, вале вилояти Суғд мо ба ҳамон тасмим омадем ки инро ҳам дерби бигӯем. Дар он бозӣ ғолиб омаданд ва имрӯз бо рӯяи баланд ба майдон меоянд. чӣ қадр ки медонед ин ҷо мухлисон аз ҷониби ҳоло ин ҷо мо нишастаем, мухлисони зиёди дастаи Хатлон ҳастанд ва ҳамчунин дар рӯ барои мо як гурӯҳи намедонам тақрибан 40-50 нафараи мухлисони Исаравшан ҳам ҳастанд ва имрӯз мехоҳанд дар ин варзишгоҳ дастаро мухлисӣ кунанд ва ба сӯи комёбиҳо кашанд. мо шумо хоҳем дид ки ин бозӣ чӣ гуна барпо мегардад ва дӯстони гиромӣ бояд бо ҳайати дастаҳо шинос мешавем. ҳайати дастаҳо тарзе ман ба шумо гуфтам бояд аз меҳмонон оғоз мекунем. имрӯз дар майдон дарвозабон рақами 35 Қурбоналӣ Бобоев, муҳофизатгарон Фулқинҷон Умаров рақами 3, Азизҷон Шамсиев рақами 4, Қаҳрамон Ҳомидов рақами 17 ва Фирӯз Қараев рақами 8. ними ҳимоятгарон Абдураҳмон Қурбонов 12, Ҷамшед Ҳасанов 16, Диловар Бойқузиев ин ҷо таҳти рақами 14
отабек каримов таҳти рақамино бозӣ мекунанд ва ҳамлагарон бахтовар зокиров ва капитани даста илҳом баротов. инҳо ҳастанд бозигароне ки дар майдон дар ҳайати дастаи Исарафшан ҳастанд ва мо дар бораи ҳайати эҳтиётии ин даста алҳол ба шумо чизе намегӯем. Сармураббии даста Тоҳир Муъминов аст, роҳбари даста Асрор Шораҷабов, инчунин Шӯҳрат Шамсиев ба ин даста машқ медиҳад. бояд бо дастаи хатлон аз шаҳри Бохтар ҳам шинос мешавем. дарвозабон Шаҳром Исмоилов рақами 88, Ҳусейн Нурматов муҳофизатгарон инҷо рақами 20, Наимҷон Иброҳимзода рақами 66, Равшан Азизов рақами 37 ва Эраҷ Раҷабов рақами 26. Ними ҳимоятгарон Худойдод Узоков рақами 10, Сорбон Афғонов рақами 21, Муҳаммадалӣ Содиқов рақами 22. ин бозингар бо бозубанди капитанӣ ба майдон омадааст. рақами 11 Абдухалил Боронов ва рақами 17 Нуриддин Амрӯқулов аст. Кароматло Саидов рақами 77. инҳо бозигарони дастаи хатлон ҳастанд. Меҳроб Заврубеков сармураббии даста ба ин ҳамчунин Асиддин Ҳабибуллоев кӯмак мерасонад. хуб, дар ин ҷо тавре мебинем ҳоло футболбозони дастаи Исарафшан тӯбро аз нимаи майдони худ ба пеш мезананд, ба хади пеш, аммо тарзе мебинем Абдухалил Боронов ки соли гузашта дар ҳайати дастаи клуби марказии варзиши артиш бозӣ мекард, ҳоло ба хатлон гузашт аз ҳуҷуми футболбозони дастаи Бохтар ва бубинед бо Қурбоналӣ Бобоев хеле хуб ин тӯбро гирифт, вале каме ҳам бошад фикр мекунам ки қафон намондааст ва аллакай дар ин дақиқаҳои аввале ки мебинем Қурбоналӣ Бобоев лад барошад. ҳоло такрорро бибинед, партофт хеле партофти хуб буд аз ҷониби Муҳаммадалӣ Содиқов ва инҷо як бархӯрд ҳам набуд тақрибан бо Сорбон Афғонов ва дар натиҷа Қурбоналӣ Бобоев лад барошад. хуб, Қурбоналӣ Бобоевро шумо хуб мешиносед. соли гузашта дар ҳайати ин дастаи Исарафшан дар лигаи якум бозӣ кард ва дастаи Исарафшан ҳам гоҳе ба лигаи олӣ меояд, гоҳе барҳам мехӯрад ва гоҳи дигаре боз ба ҳайати дастаҳои лигаи олӣ ворид мешавад ва Қурбоналӣ Бобоев маҳз аз дастаи Истиқлолии Душанбе ба ин даста гузашт ва барои ба бозиҳои лигаи олӣ баромадани дастаи Исарафшан кӯмаки хеле зиёд кард. хуб, як рекорди дигар аллакай дар ин се давр ки ҳаст ба клуби футболи Исарафшан аллакай мансуб аст. ин шумораи аз ҳама зиёди мухлисон дар як бозӣ ки бо дастаи Хуҷанд 15 000 мухлис дар варзишгоҳи Исарафшан ҳузур дошт. ин натиҷаи беҳтарин алҳол дар ин се даври чемпионат аст ва имрӯз боз ду бозии дигар ба ғайр аз ин бозӣ ҳаст, боз як бозии дигар, се бозии дигар ҳаст ва мо хоҳем дид ки дар ин нишондод ки пештар мешавад. ҳоло бисёр ҳам Бобоев як зарбаи сахт зад ва ҳоло футболбозони дастаи соҳибони майдон Хатлон ва Сорбон Афғонов инҷо ҳаст, хеле хуб бозӣ мекунад бо Кароматло Саидов ба марказ ба капитан Содиқов ва Мамадалӣ Содиқов тӯбро ба канори чап мепартояд ва бубинед бозигузорӣ хуб аст, вале Абдухалил Боронов тӯбро аз даст дод. зарбаи задаш ба пеш ба самти ҳамлагарон ва тавре мебинем ин тӯб ба Нуриддин Ҳамроқулов намерасад. сурати бозӣ аз ин дақиқаҳое ки ҳоло мо бо шумо дӯстони гиромӣ мебинем бисёр ҳам тез аст. ҳоло футболбозони дастаи Исарафшан хеле олӣ ва инҷо бубинед Бахтовар Зокиров буд. Бахтовар Зокиров алҳол беҳтарин нишонзани лигаи олии чемпионати Тоҷикистон аст ва ин бозигар тавонистааст ки ба дарвозаи ҳарифон ҳоло боз як бори дигар бубинед аз муҳофизатгарон хеле хуб пеш гузашт ва каме дигар агар таваққуф мекард шояд дар муқобили ӯ қоидаи бозӣ ҳам вайрон карда мешуд. хуб, ман ба шумо дар бораи доварони вохӯрии имрӯза чизе нагуфтам. ҳоло боз як қоида вайронкунӣ ҳаст ва инҷо футболбозони дастаи Хатлон тӯбро ба бозӣ медоранд. хуб, дар бораи ҳамин доварон гуфтанӣ будам ки Гулроди Саъдулло аз будани худ дар майдон дарак дод ва ҳуштак зад дар ҳамин ҳолате ки ҳоло қоидаи бозӣ вайрон шуд ва довар дар майдон Гулроди Саъдулло аст, довари Федератсияи футболи байналмилалӣ. ба ӯ Ҳасан Каримов ва Вафо Қараев кӯмак мерасонанд. довари эҳтиётӣ Абдулло Давлатов. хуб, гуфтам мумкин аст ки Ҳасан Каримов аз Норак, аз Вафо Қараев аз Шаҳри Нав ва Гулроди Саъдулло аз шаҳри Душанбе аст. нозири доварон Юсуф Ишматов аз Бохтар ва ҳамчунин комиссари бозии имрӯза Беҳрӯзи Айниддинзода аз шаҳри Бохтар. хуб, ба ҳамаи онҳое ки вобаста ҳастанд ба бозии имрӯза ҳоло мо дӯстони гиромӣ шинос шудем ва ҳоло довар мегӯяд ки боз тӯб аз нав бояд ба бозӣ дароварда шавад. Фирӯз
Қараев аст. Фирӯз Қараев бо тӯб. Фирӯз Қараев соли гузашта дар ҳайати аслан дастпарвари дастаи Регали Тадаз аст. Дар соли гузашта дар ҳайати клуби марказии варзиши Артиш бозӣ кард. Ҳоло як паси гуфтам мумкин аст ки бисёр ҳам бо суръат буд аз ҷониби футболбози дастаи хатлон Абдухалил Боронов, аммо тӯб аз майдон ба берун рафт ва он ба Нуриддин Ҳамроҳқулов нарасид. Қурбоналӣ Бобоев ҳоло тӯбро ба бозӣ медорад ва ҳаминро ҳам гуфтам ба маврид аст дӯстони гиромӣ ки Истиқлоли Душанбе бо Паншер албатта дар садри ҷадвал қарор гирифтани дастаи Паншер аз ноҳияи Ҷалолиддин Балхи каме ҳам ҳангоматалаб ҳам ҳаст. Ҳоло чизе нест. ҳуҷуми дастаи Хатлон Худойдод Узоқов ҳоло бо муҳофизатгар рӯбарӯ аст. чикор мекунад? На, тӯбро аз даст намедиҳад ва як партов иҷро мешавад. боз як имконияти дигар барои гол задан ва бубинед инҷо халал мерасонанд ба Маҳз Кароматулло Саидов ва зарбаи аввали кунҷӣ аз канори чапи майдон ва тарзе мебинем. ҳоло бори дигар инҷо бубинед ҳуҷуми ниҳоят дурудароз аст. инҷо ба ту муҳофизатгар бархӯрд вале зарбае ки зада шуд ба Фирӯз Қараев бархӯрд ва ӯ пеши рӯи ин зарбаро гирифт. Зарбаи аввали кунҷӣ аз ҷониби Кароматулло Саидов. боз як ҳолати дигар муташаннижаш дар назди дарвозаи Истаравшан ва ду нафар бозигарон лад бардоштанд ва ҳоло ба онҳо кӯмаки тиббӣ расонида хоҳад шуд. ҳоло довар Гулмуроди Саадулло иҷозат медиҳад ки ба онҳо кӯмак расонида шавад. На, аз ҷои худ бармехезанд ва фикр мекунам ки Боронов буд. ҳоло бори дигар мебинем Кароматулло Саидов зарба мезанад дар ин ҷо. бале бархӯрди муҳофизатгар Тулқинҷон Умаров аз ин бозигар аз Ӯзбекистон аст. ду легионер дар ҳайати Исаравшан бозӣ мекунанд. хуб аз дастаи Нурафшони Бухоро ҳаст ва ин бархӯрдро мо шумо дидем. Абдухалил Боронов ин як ҳамлагаре ҳаст ки аз дастаи Паншер ба клуби марказии варзиши Артиш гузашта буд. ҳоло фишори футболбозони дастаи соҳибони майдон Маҳаммадалӣ Содиқов дар маркази майдон тӯбро боз футболбозони дастаи Хатлон мегиранд ва чӣ гуна бояд бозӣ кард Равшан Азизов. хато тӯбро партофт ва ҳуҷуми ҷавобии футболбозони дастаи Истаравшан. боз ба як хатои дигар футболбозони дастаи бале роҳ медиҳанд. тӯб аз майдон берун рафт ва футболбозони дастаи Истаравшан ҳоло бо ин дастгирӣ як чанд нафаре ки инҷо ҳастанд тӯбро мехоҳанд. бале инҷо мубориза барои тӯб ҳаст ва қоидаи бозӣ вайрон карда мешавад. ин ҳолат аз нигоҳи қоидавайронкуниҳо як бар як аст хатокориҳо ва инҷо хатарнок хоҳад буд. ҳоло мебинем ки инҷо Илҳом Баротов ба назди тӯб омадааст ва бори дигар агар мо медидем инҷо чӣ гуна ин ҳолат ба вуҷуд омад. хуб ҳамлагарон инҷо Равшан Азизов буд ки аз аввал хато кард ва маҳз аз хатои ӯ ҳамин ҳодиса сар зад ва бубинед дар муқобили дар ин ҷо не Маҳаммадалӣ Содиқов ҳам ба хатогӣ роҳ дод ва дар натиҷа маҳз ҳамин қаҳрамон Ҳомидовро зада аз пой афтониданд ва ҳоло зарбаи ҷаримавӣ. ин зарба ниҳоят хатарнок хоҳад буд. Илҳом Баротов капитани даста аст. чӣ гуна инҳо боҷигузорӣ мекунанд? Илҳом Баротов дар маҷои назди зарба 4 нафар бозингарон ҳастанд. Абдураҳмон Қурбоновро мебинем инҷо, боз Бахтовар Зокиров, муҳофизатгар Турқинҷон Умаров ҳам инҷо ҳаст ва ҳамчунин Азизҷон Шамсиев. таваҷҷӯҳ мекунем. зарбазада шуд ва дар ҷои худ аст Шаҳром Исмоилов дарвозабони дастаи Хатлон ва ин тӯбро зуд ба ҳамдастҳояш мепартояд ва футболбозони дастаи Хатлон ба пеш мераванд. Наимҷон Иброҳимзода як партоф ба Боронов вале дарвозабон Қурбоналӣ инҷо ҳаст ва намегузорад ки ҳоло бори дигар ин зарбаро мебинем. дӯстони гиромӣ, бисёр зарба ба бозингарон партофта нашуд, мустақиман ба сӯи дарвоза зада шуд ва дарвозабон ин гуна зарбаҳо барои ӯ он қадар гуфтам мумкин аст ки душвор хатарнок ҳам набуданд. ҳоло боз
боронов фишорро зиёд меорад ба Азизҷон Шамсиев ва Азизҷон тӯбро зада аз майдон берун менамояд. ҳусейн Нурматов ҳаст. ҳусейн Нурматов яке аз бозигарони номи хуб дар ҳадди дастаи гуфтан мумкин аст ки хатлон бозигарони ҷавон хеле зиёд ҳастанд. Ҳама дастпарварони худи хатлон ҳастанд. тавре ки пеш аз ин вохӯрӣ ба мо арз кардан дар ҳайати даста ягон легионер ҳам нест ва маҳз ба ҳамин дастпарварони худи онҳо боварӣ карданд ва капитани бубинед инҷо капитани дастаи منتخب توجیکستان هم کرامت‌الله سعیدوف هم المپی در نظر دارم هست و در اینجا بازی دارد. باز دیگر بازیگران رو هم رخلوف هم عضو دسته منتخب هم المپی بود هم در حیاتی دسته‌های جوان توجیکستان بازی کرده است. سوربون افغانوف هست اینجا. حالا باز یک حالت دیگر اینا بازیگرانی هستند که خود را نشان دادند و امروز باری خطلون به دوش آنهاست. اما چگونه بازی میکنند این رو مفسیم نشون میدهد. آغازی مفسیم است. حالت نهایت عالی برای بارانوف و ببینید عبدالخلیل بارانوف بسیار هم سراسیمه شد. کسی به او خلال نمیرسونید. میتوانید باز دو قدم دیگر وارد به میدان نزد دروازه شود، دو قدم دیگر به سوی دروازه رود و بعد ضربه زد. اما این کارو نکرد. خوب تکرار رو میبینیم اینجا بسیار هم خوب توپ پرتافته شد. کسی به او خلال نمیرسوند و در نتیجه ضربهش خطا رفت. خوب دیدم ممکن است که تلقینجان عمرов اونجا پیدا شد و حالا چی میگه داور؟ باز یک خطاکاری دیگر از جانب فوتبال‌بازی دسته صاحبان میدان خطلون. فیروز قرائف در نزد توپ است. حالا فیروز قرائف رو میبینیم. علاقه ضربه های گفتم ممکن است که استانداردی از جانبی فوتبال‌بازی دسته استرافشان این مراتب دوم زده میشوند. یک پاس خوب به میدان نزدیک دروازه. باز یک پرتاب دیگر از جانب جمشید حسنوف و اینجا جمشید حسنوف ضربهش خطا رفت و فوتبال‌بازی دسته خطلون از نزدیک دروازهشون توپ رو به بازی می‌دادند. خب طور دوستان گرامی گفتیم مفصل 28 فوتبال تاجیکستان با شکلی 8 دسته آغاز شد و حالا اتحاد دوشنبه برای دو وخوری با 6 امتیاز در صدر جدول قرار دارد و همچنین پنچر جلالدین بلخی. توپ در مرکز میدان توپ رو می‌رویند از کرامت‌الله سعیدوف. هجومی خود را تشکیل کردنی هستند ولی توپ به قفا و فشار فوتبال‌بازی دسته خطلون با چشم میرسد. حالا محمدعلی صادقов هم در دسته های زیاد بازی کرده است. از سال گذشته در این هیئت این دسته هست. حالا توپ از یک گوشه به گوشه دیگر میرود. حس میشد که مبارزه در میدان هست. حالا باز یک امکانیت، باز یک ضربه دیگر به سوی خدایداد اوزاقوف. محافظه‌گران دسته استرافشان آرام بازی میکنند و ببینید خوب در نوبت خود با خطاگی رو بدیند و یک خطاکاری دیگر جمشید حسنوف این لگیونر دسته استرافشان است که این هم دسته نورافشان بخارا رو معرفی میکرد در اینجا همچون لگیونر. حالا بار دیگر ببینید برای توپ رو از دست دادن در مقابل خدایداد اوزاقوف دغل بازی کرد و اکنون ضربه استانداردی در اجرای فوتبال‌بازی دسته خطلون. چگونه آنها این ضربه رو اجرا میکنند ما و شما خواهیم دید. خب 5 نفر در نزد دروازه دسته استرافشان ایستادند. حالا ضربه از جانب کرامت‌الله سعیدوف زده میشد و توپ وارد دروازه میشد. دوستان گرامی حساب شده شد. قربانعلی بابایف دوستان گرامی به خطاگی را داد. همه به یکدیگر نگاه کردند و حساب شده شد. دقیقه 14 قسم اولی بازی 1-0. حالا بار دیگر ببینید
چگونه اینجا بله با یکدیگر هم محافظتگران خلل رسوندند و شاید همون حرکت عبدالخلیق بارونوف اینجا همین حرکتی بود که دروازه‌بان رو در شبهه گذاشت برای گرفتن این توپ براید و در نتیجه حساب شده شد. 1-0 صاحبان میدان به صحنه پیش برآمدند و حالا هجوم خود را تشکیل میدهند. کرامت الله سعید باز با توپ است و در اینجا قاعده بازی ویران شد و زود توپ رو با بازی میدونند و کارت اولی زرد هم نشون داده میشد. این بکی با کرامت الله سعید که بیوشته که دوبار توپ رو با بازی در آورد یا با کسی دیگر رو خواهیم دید با قهرمان حمیدوف. بله اینجا نشون میداد که توپ با طوری میبینیم با قهرمان حمیدوف نشان داده شده است. بازیگر رقم 17 دسته ایسترافشان است. خوب امکانیت داریم که باز اینجا مشخص کنیم که این توپ رو این کارت زرد رو کی گرفت. نه طور دوستان گرامی مشخص شد اینجا کرامت الله سعیدوف اون که اون گل زد و یک تجلیل دارد برای بهوشتک تو رو به بازی در آوردند. بازیگر رقم 17 ایسترافشان نه بلکه 77 دسته خطلون کرامت الله سعیدوف کارت زرد گرفت. کارت زرد محض به او داده شد. حالا فوتبالبازی دسته خطلون نعیم جان ابراهیم زاده باز یک پرتاب دیگر با بارونوف چیکار بکند؟ باز یک پس دیگر برای فوتبالبازی دسته خطلون بود و اینجا کمی قفا موند. اینجا از اون گوشه اوزاقوف میتوانست باز با پیشتر رود اما با از این پسی که پرت افته شد استفاده نبود. حالا هجوم ایسترافشان هم با انجام رسید و طوری میبینیم بختیار زوکیروف گفتم بوسه توپی زدش در صدر جدول نشانزنده ها قرار دارد و بار دیگر حالا باز فوتبالبازان دسته خطلون توپ رو از نزد دروازه‌شون دور میکنند. ببینید مبارزه به امان هست و حالا محض همون بازیگری که ما گفتیم قهرمان حمیدوف توپ رو گرفته بود به توپ صاحب شده است و یک پرتاب دیگر در اینجا اما محافظتگران هستند. دسته در این بازی با 4 محافظتگر 4 نیمه محافظتگر و 2 حملهگر با بازی در اومدند و حالا ضربه از نزد دروازه زده می شود. نسبت به بازی گذشته دسته ایسترافشان با دسته خوجند تغییرات در بخوری امروزه نیست. هرچند در حیط دسته بوم ببینیم که در حیط دسته خطلون تغییرات هست. اینا دیگر بازیکنانی هستند که 2 نفر تنها دیگر هستند اونها به میدان اومدن و در این باره هم در رفت جریان این بخوری خواهیم گفت. امروز الکشیر براتوف در میدان نیست و پرویز اخونوف دیگر بازیکنان در میدان بازی میکنند. در بازی اولی که این دسته داشت محمد نسکوف هم بود او هم در این بازی نیست و فوتبالبازی دسته خطلون حالا باز هجوم خود را ادامه میدهند و باز حسین نورماتوف توپ رو با دستش به بازی می‌برد. خوب خطا است اینجا ضربه کنجی از کنار چپ میدان. این دومین ضربه کنجی است که فوتبالبازی دسته خطلون دوستان گرامی به اجرا می‌رسونند و این خطرناک هم هست از بس که دیدیم که چگونه یک گلی که وارد دروازه قربانعلی بابایف گردید یک گل عادی هم بود. حالا اینجا بازیگزاری فوتبالبازی دسته خطلون با چشم رسید. کرامت الله سعیدوف خوب از یک طرف با نوریدین همراه خوب بازی کردن ولی در مورد دیگر صدگذاری محض همون قهرمان حمیدوف امکان نداد که فوتبالبازی دسته خطلون توپ رو درست با یک دیگر پرتویند. حالا باز یک پرتوفت دیگر از جانب نورماتوف بود و توپ در مرکزی میدان. کاپیتان ایسترافشانی ها ایلهام برات زود توپ رو به پیش می‌زد اما اینجا کسی نیست و بختیار زوکیروف هست ولی او تنها در احاطه 3 نفر است. نورماتوف توپ رو به قفا. خب باید چیزی که رو هم گفتن دوستان گرامی با مورد است که طوری می‌بینیم محمد علی صادق با توپ هست. این کاپیتانی دسته اینجا به حیث کاپیتانی دسته
خطلون به میدان اومد. از سال گذشته کرامتالله محض سعیدوف به حیث کاپیتان دسته خطلون دسته رو به میدان می آورد و امروز الکی باوری کردند با محض محمد علی صادقوف، بازیگری با تجربه هست در کلوب‌های مرکزی ورزش ارچی پومر. خیلی سال‌ها بازی کرد، سپس در دسته وحدت و از سال گذشته در حیث دسته خطلون بازی میکند. از روی بعضی موادهایی که ما داریم او در سال گذشته 8 بازیگزار در حیث دسته خطلون 77 دقیقه هم بازی کرده است و در مورد دیگر 3 گل هم زده است. حالا هجوم دسته خطلون باز در مرکز است و باز اینجا توپ رو به سوی اوزاقوف میپرسد. اوزاقوف و این توپ نمیرسد. دقیقه 20 قسم اولی بخوری پسی سر می شود. 1-0 خطلون در صفحه پیش. حالا کاپیتانی دسته ایلهام براتوف خیلی خوب از دور ضربه میزند و دروازه‌بان شهرام اسماعیلوف در جایش است. بسیار هم هجومی خطرناک بودنش ممکن بود. از کنار راست 2 نفر بازیکنان دسته سرافشان خالی بودند. حالا این حالت رو بار دیگر می‌بینیم. ایلهام براتوف خوب نگاه میکرد، توپ رو با کیپر زد، کسی نیست، میگذد و ضربه میزند و دروازه‌بان در جایش. حالا باز فیروز قرایف توپوی با بیر برابر رو از کنار چپ با دستش به بازی می‌دارد. دیدتر پیخش کرده باشد از دسته ایسرافشان و از کنار چپ از دسته خطلون بیشتر حسین نورماتوف. حالا باز قرایف توپ رو از دست داد. محمد علی صادقوف باز توپ از میدان بیرون میشود. نعیم جان ابراهیم زاده مجبور میکرد که توپ از میدان بیرون رود و حالا فیروز قرایف رو فریاد میکنند. دووری بخوری گلرخ سعدالله دوستان گرامی، این اولین بازیش است که در چمپیونات امساله مملکت در لیگ اولی تاجیکستان حکمی میکند. این گروهی داوران فیفا که امروز بازی رو حکمی میکنند به نزدیکی از بازی جام کنفرانسی فوتبال آسیا با شرکت دسته‌های 25 اپریل و کیچی گونگ کونگ آمدند. سرداوری وخوری اولین داوریش در درجه بین المللی در مرکزی میدان برای گلرخ سعدالله بود و بسیار هم خوب این بازی رو گذراندند. بازی با غلبه 25 اپریل با حساب 2-0 انجام یافت و محض همین حسن کریموف با وفا قرایف به او کمک رساندند. از جمله داوری احتیاطی هم نصرالله کبیرов بود از تاجیکستان و همین طریق آهسته فوتبال بازان ما گفتن ممکن است که داوران ما هم در وخوری‌های بین المللی خوب شرف تاجیکستان رو حمایت کرده شدند و حمایت خواهند کرد. ایسرافشان به هجوم می‌گذرد اما محمد علی صادقوف در مرکز با توپ صاحب می‌شود و باز گفتن اینجا مخلصان دوستان گرامی خیلی زیاد هستند. اگر صداها باشد اینجا برای استراحت اویلوی هم اومده هستند برای تماشای این بازی نهایت جالب هم شاید گفتن با مورد باشد و از این صداهای بعضا خنده و گریه کودکان هم اگر به گوش رسد اهمیت ندید، چون که این میدان فوتبال است و ما گزارش شما رو از بیرونی ورزشگاه خوب در خانه‌چه‌ای که برای شوری‌ها جدا شده باشد نه، بلکه در میانی مخلصان این گزارش رو به شما تهیه کرده ایستادیم. از این رو اگر یگان ناقصی باشد از شما معذرت می‌خواهیم. در مرکزی میدان خودای بازی ویران میشد. بار دیگر این حالت رو ببینید. بله برخوردی ماس کرامتالله سعیدوف بود با اتابک کریموف. یادرس میشم که اتابک کریموف اونی که تحت شماره 9 بازی میکرد حالا توپ رو در نزد پویش داشت. سال گذشته در دسته خطلون بازی میکرد. حالا هجوم دسته ایسرافشان یک حالت خوب برای بازیگران این دسته ولی محافظتگران اینجا توپ رو گرفتند. عبدالرحمن قربانوف بود که به این توپ نرسید و باز یک ضربه از جانب ایلهام براتوف از مسافه دور و اینجا محافظتگران خوب بازی میکنند ولی ایلهام براتوف قاعده بازی رو ویران میکرد در حالت نادرستی بازی، در حالت خطر ایجاد کردن با بازیگری دسته خطلون. حالا بار دیگر میبینیم این خطایی بود که از جانب ایلهام براتوف صادر شد. محمد علی صادقوف در مرکزی میدان
توپ رو با کناری راست می‌کنه با حسین نورماتوف یک پرتوفتی خوب با بورونوف مبارزه میبرد با اینجا با ترکی جان عمرов با توپ باز صاحب میشود باز یک حالت دیگر برای فوتبال این دسته اوزاقوف این نوبت باز بورونوف بسیار هم خوب پرتوفت انجام داد یک پاسی خوب هم بود ولی محافظتگران خیلی زیاد بودند نعیم جان ابراهیم زاده توپ رو باز با اوزاقوف میپرتد اوزاقوف در مبارزه با محافظتگران و توپ رو محافظتگران خوب میگیرند این نوبت به خطا و هجوم جوابی دسته سرافشان رو تشکیل میکنند و در اینجا ببینید خیلی خوب رفشان عزیزوف این هم یکی از بازیکنان صاحب تجربه دسته خطلون هست و باید گفت که دوستان گرامی محض حالا اینجا فوتبال‌بازان دسته سرافشان توپ رو با دستشون با بازی می‌دارند یک نو گفتم ممکن که کمی هم بعد همین گل زدن بازی فوتبال‌بازان دسته استرافشان برای کوشش زیادی برای گلزنی احساس نمی‌گردد هجوم‌هایشون گفتم ممکن است که مقصدناک اونقدر ثمره‌ناک هم نیست حالا تنها همون ضربه از مسافه دور زده بازیکنان این دسته رو ما احساس کردیم دیگر هجوم‌هایی که برای گل زدن میسر شد اینترنت و اینجا حالت بازی قاعده بازی ویران نشده است میگه گلمراد سعدالله و حالا باز هجومی فوتبال دسته سرافشان از کنار چپ است چی است اینجا کسی نبود فیروز قرایف توپ رو زده از میدان بیرون کرد و توپ رو باید برگردوند توپ رو برمیگردونند خطلونی ها و سربال افغانو بود و ببینید زود فشار رو زیاد میکنند و حالا اوتابک کریموف توپ رو زود با پیش میزند هجومی دسته سرافشان بر هم میخورد و بار دیگر سه نفر بازیکنان دسته سرافشان خوب بازی میکرد اینجا محض بازیگر عبدالرحمن قربانوف با توپ هنوز این بازیگران هستند با قرایف چیکار میکند توپ رو با قفا توپ از میدان بیرون شد ترکی جان عمرов کمی هم باشد سراسیمه شد تا با پیش نگاه کرد که با کی توپ پرتوید توپ از میدان بیرون رفت نعیم جان ابراهیم زاده بله اینجا فشار هست جمشید حسنوف قاعده بازی رو ویران کرد دوباره چی میگه بله امروز حالا دوباره با جمشید حسنوف بازیگر لگیونری گفتم که ازبکستانی دسته استرافشان و حالا نشان میدهد که در مورد دیگر مراتبه ویران کردن قاعده حتما باید کارت زرد نشان داده شد ببینید اینجا مبارزه چگونه است حسین نورماتوف رو زده از پای میافتند و حالا باز فوتبال‌بازان دسته خطلون هجوم خود را تشکیل میکنند کاپیتان دسته صدیقوف بسیار خوب با اوزاقوف بازی میکند اوزاقوف چیکار میکرد در حالت غیر بازی حضور داشت کاپیتان دسته و چیزی نبود میگه دوور و هجوم جوابی شاید خوب تشکیل کرده شد برای دسته سرافشان ولی توپ رو از دست میدن و با مهارت بازی میکنند اینجا ابراهیم زاده با توپ اونو دو نفر رو میگذارد باز یک حالت دیگر و اوزاقوف توپ رو میپرد اوزاقوف چیکار میکند نه اونجا امکانات خوب برای فوتبال‌بازان دسته خطلون بود که هجوم رو ادامه دهند اما این کار نشد مبارزه برای توپ بختاور زاکیروف او هم دو نفر رو میگذارد خوب مورد فردی این گفتم ممکن است که بهترین نشانزن رو دیدن ممکن است ولی توپ رو اداره کردن نمیتواند بختاور زاکیروف و حالا این توپ نصیبی دروازه‌بان دسته خطلون شهرام اسماعیلوف میگردد درباره اوتابک کریموف گفتیم سال گذشته در دسته خطلون 7 بخوری گذرانیده است و حالا هجومی باز دسته خطلون توپ رو میگیرند و
Отабек Каримов як корти зард, ду корти зард гирифт аст, як гол задааст, корти сурх ҳам дорад. Як то 533 дақиқа бозӣ кардааст, як маротиба ӯро иваз карданд ва ду маротиба бояд дод. Боз як зарбаи дигар аз масофаи дур. ин навбат Ҳусейн Нурматов бахти худро санҷид ва зарбаро муҳофизатгарон баргардонд. Ҳусейн Нурматов бори дигар ҳоло ба пеш меравад, бори дигар хеле хуб ба узоқ ифтобиро мепартояд, аммо хуби ҷо муҳофизатгар Азизҷон Шамсиев буд. Азизҷон Шамсиев дӯстони гиромӣ, агар онҳое ки дар бораи дастаи Истаравшан хуб медонанд, Истаравшан солҳои қаблӣ яке аз дастаҳои беҳтарини кишварамон буд ва дар чемпионати Тоҷикистон ҳам бозӣ мекард ва ман аз ин даста Шӯрат Шамсиев ки имрӯз ба ҳайси мураббӣ дар ин даста кор мекунад, ин ҳамон Азизҷон Шамсиев рақами 4 дастаи Истаравшан, фарзанди ҳамин Шӯрат Шамсиев аст. боз як нафари дигар Шамсиевҳо дар ҳайати ин даста ҳастанд, алҳол дар бозии имрӯза ҳузур надоранд ва гуфтам ба маврид аст ки ба дастаи мунтахаби Тоҷикистон Зокир Бердиқулов агар дар ёд дошта бошед, яке аз ситораҳои футболи Истаравшан бозӣ кардааст. Дигар бозигарон ҳам буданд. Истаравшан ҳамеша мухлисони зиёди худро дошт, ҷои сеюмро ҳам дар чемпионати Тоҷикистон гирифта буд, агар дар ёд дошта бошед. Он вақт Далерон ӯро тепа ва баъди ҳамон ин даста барҳам хӯрд. Хуб, аз ноқисии молиявӣ ва хушбахтона имрӯз вақте ки бо роҳбарони дастаи Хатлон суҳбат доштем, арз намуданд ки дастаи Хатлон дар ниҳояти кор муассисаи давлатӣ шуд ва минбаъд аз ҷониби давлат сарпарастӣ мешавад ва ин хуб аст, чунки дар чунин дастаҳо дар Тоҷикистон буданд. Хуҷанд масалан, агар 28 мавсим боз агар дар ҳамин ҳолат вуҷуд дошта бошад, пас Хатлон ҳам ҳамин тавр шуд. ин ҳам хушбахтона барои роҳбарони вилояти Хатлон, шаҳри бохтар, ба даста кӯмак мекунанд ва ин ҷавононе ки ҳоло дар майдон ҳастанд, рӯзе мерасад ки бозии зебои худро бо бозии зебои худ ҳоло бисёр ҳолати хатарнок буд дар назди дарвозаи дастаи Хатлон, вале дидед инҷо ҳамлагарон қафо монданд аз ин зарбаи задашуда аз дастаи Истаравшан. ва фикр мекунам ки ин ҷавонон натиҷаҳои хуб нишон медиҳанд. ҳама ҷавонон ҳастанд, дастаи мунтахаби олимпӣ қисми зиёди бозигаронаш ҳам ҳаст ва боз ин даста дар ояндаи наздик худро нишон хоҳад дод. алҳол дастаи Хатлон аз ду бозӣ дар ду вохӯрӣ мағлуб шудааст, як гол задааст, 4 гол хӯрдааст, имтиёзҳояш ба 0 баробар аст. чунин ҳолат бо дастаи клуби марказии варзиши Арши Помир ҳам рӯй додааст ки он даста ҳам ҳоло бибинед бисёр хуб бозӣ мекунад Сорбон Афғонов ва бо суръати баланд ба пеш меравад, бисёр ҳам хуб бармегардад Мамадалӣ Содиқов ва Сорбон Афғонов ба тӯб мерасад. на инҷо Туркинҷон Умаров муҳофизатгари дастаи Истаравшан тавонист ки садди роҳи ин тӯб гардад. аз ҳамин рӯ дастаи Истаравшан ҳам ва яке аз дастаҳои беҳтарини Тоҷикистон мубаддал шуданаш мумкин аст, зеро мухлисон дорад, мухлисе ки мисли ин даста хеле кам дастаҳо доранд. Наимҷон ҳоло тӯбро ба пеш партофт, аммо хато Наимҷон Иброҳимзода қоидаи бозиро вақти партоби тӯб хато кард ва ҳоло футболкони дастаи Истаравшан онро ба бозӣ медоранд ва Истаравшан вақте ки солҳои пеш ба шаҳри Истаравшан мерафтем ва дар ҳақиқат варзишгоҳ пур аз мухлисон мешуду дӯстдорони футбол ва маҳз ҳамин дӯстдории ҳамин мухлисон ҳаст ки имрӯз Истаравшан аз нав эҳьё шуд ва мухлисонашро шод хоҳад кард. аллакай ғалабаи аввали ин даста бар Хуҷанд онҳоро шоду масрур кард, вале дар бозиҳои минбаъда ҳам боз футболкони дастаи Истаравшан нороти хуб нишон хоҳанд дод. ҳоло вақт бисёр аст барои баробар кардани ҳисоб ва ҳоло боз як зарбаи кунҷӣ барои футболкони дастаи Хатлон. ин сеюмин зарбаи кунҷие аст ки мо шумо мебинем. ҳама зарбаҳои кунҷӣ аз канори чап ва ҳама зарбаҳои кунҷиро Кароматулло Саидов собиқ капитони дастаи Хатлон ба иҷро мерасонад.
حالا جایگزینی به چشم میرسد. محافظتگران خطبلند خطلون به نزد دروازه میآیند. ضربه زده میشود. بسیار خطرناک بود. بابایف فرمانعلی بابایف این توپ رو برگرداند. همون با توپ فوتبالبازان دسته بختر هستند. باز یک ضربه دیگر، باز محافظتگران اینجا هستند. و نوریدین همراقلوف رو دیدیم در این کار. محمد علی صادقوف بسیار پرتافت خوب انجام میدهد و حالا کرامت الله سعیدوف چهار میکنه، ضربه میزند، صد میگذارند و ما از اینجا همون قهرمان امیدوف است که کارنامه کرد. حالا با قهرمان بار دیگر برمیخورند. قهرمان امیدوف با کرامت الله سعیدوف و ضربه نوبتی جریوی طی میشد. بار دیگر ببینید بله کرامت الله پیش روی او گرفته شد و حالا کرامت الله سعیدوف عضو دسته منتخب المپی تاجیکستان که هنرنمایی را الکی به انجام رسانیدند، حالا ضربه میزند. کپتان دسته المپی و ما ضربه جریمه‌ای رو خوب به اجرا میرساند و یک ضربهش هم گل شده است. ما رو دیدیم. حالا باز فوتبالبازان دسته خطلون، باز کرامت الله سعیدوف و باز اینجا این نوبت روشن عزیزوف با اینجا به پیش اومده است. در مورد پیشینه روشن عزیزوف محافظتگر در خط قفا قرار داشت. حالا شاید تغییرات وارد شود، نه توپ رو برمیگردند استرافشنی ها و زود هجومی برخوردی خود رو تشکیل میدهند. از کنار چپ میدان کنار راست حالا خالی بود، اما ندید عبدالرحمن قربانو به خطاگی را داد. پرتافتش نادرست بود ولی توپ رو از خود میکند. خطا رو ایرج رجبوف صادر کرد، با دستش بازی کرد. ایرج رجبوف هم دوستان گرامی عضو دسته منتخب تاجیکستان بود اون وقتی که در دسته استقلال بازی می‌کرد. حالا ببینید بله این رجبوف است که تو با دستش برخورد. ایرج رجبوف در دسته استقلال بازی میکرد، سپس با دسته وحدت گذشت و از اونجا راست با دسته خطلون سال گذشته هم در این دسته بازی میکرد. حالا فیروز قرایف تو رو با بازی می‌دهد. در نزد دروازه باشد یک تشنج است، یک قاعده ویران کنی است و گلمرود سعدالله با محافظتگران و با حملهگران اصلا کپیتان دسته استراشن اونجا هست. الهام براتوف و با اونها یک صحبت انجام میدهد تا که در این وقت قاعده ویران کنی یا قاعده تیزی چخیلی که میگن دوستانی من رخ ندهد. فیروز قرایف ضربه سخت به سوی میدان نزدیک دروازه. کمی هم طور دیدیم دوستان گرامی بازیکنان دسته خطلون هم با سراسیمگی را دادن. حالا استرافشنی ها و قاعده بازی ویران میشد از جانب کپیتان دسته خطلون محمد علی صادقوف و کارت نوبتی زرد، دویمی زرد است. این درجه دسته خطلون کارت دویمی زرد کرامت الله سعیدوف گرفته بود و حالا باز محمد علی صادقوف دو کارت زرد نشان داد گلمرود سعدالله و باز قرایف در نزد توپ است. فیروز قرایف باز یک بار دیگر همون طرزی که از مسافه دور ضربه زده میشد به سوی میدانی نزدیک دروازه، اما در اینجا حالا توپ رو برمیگردونن محافظتگران و نمیگذارند که اینجا تلقینجان عمرов با خط هجومی دسته استراشن خیلی زیاد توجه ظاهر میکرد، در اونجا پیدا میشود و باز بعد قاعده ویران کنی است و فکر میکنم که عتبه کریموف اینجا قاعده بازی رو ویران کرد. در حقیقت هم هست قاعده ویران کنی ها هستند در این جوده تر میبینیم اونقدر خطرناک نیستند، اما قاعده ویران کنی ها هستند. حسین نورمتوف، عزیزجان شمسیوف، عتبه کریموف خوب میگذارد از صادقوف، بسیار عالی. بختاور زوکیروف اما توپ بسیار سرعتش بلند بود و از میدان بیرون میرود. بختاور زوکیروف اولین توپ خود را در شکل این صورت در بازی اول به نشان رساند در مقابل دسته پنجشیر
و اولین توپ رو گفتم ممکن است که در حقیقت دستشون به ثمر رسونید. سپس در بازی با دسته خوجند کارش برور کرد و در نتیجه شماره گل‌هایش به 3 عدد برابر شد. حالا باز هجوم صاحبان میدان اوزاقوف حالت غیر بازی. در بازی امروزه این اولین حالت غیر بازی است که دوستان گرامی ما و شما دیدیم. حالا بار دیگر می‌بینیم اینجا، ولی حالت غیر بازی دیده می‌شود و محض این رو حسن کریموف زود پیخست کرد و بیرقچه‌اش رو بالا برداشت. بختیار زاکیروف در بازی با دسته خوجند هم گل اول رو زد در دقیقه 27 و سپس در دقیقه یکمی وقتی ایلوه شده گل دومی خود رو زد که اون پیروزی آور گردید. حالا باز یک هجومی دسته سرافشان، ولی طرز دوستان گرامی ببینیم ایلهام برادوف کاپیتان این دسته هرچند درست هم میکند که از مسافه دور ضربه میزند، اما حالا ضربه‌اش نشان رسم نیست. ببینید حالا بار دیگر بله کمی سروسیه میشود، اگر نه امکانات راست به سوی دروازه ضربه زدن هست. بورونوف چند مدت است که نمایان نیست در این بازی. تو از پای او به بیرون میدان رفت. فیروز قرایف تو رو با پیش میزند با بختیار زاکیروف. بختیار زاکیروف در از دو نفر محافظتگران ایستادند و توپ رو از نزد پای جمشید حسنوف گرفتند. فوتبالبازان دسته خطلون و یک بازیگزاری خوب از نزد دروازه‌شون توپ رو برآوردند، ولی سخت توپ بود، با بارون میسر نشد که این توپ رو به خود مویل کنه. اوزاقوف کرامتالله سعیدوف توپ از دست رفت. اینجا مبارزه خواهد بود، در حقیقت هم هست. جمشید حسنوف از محافظتگری دوم میگذرد از اینجا ابراهیم زاده و قاعده بازی ویران کرده می شود. این نقطه هست که حالا داوری واخوری گلمراد سعدالله به ما نشان میدهد. بسیار نقطه خطرناک، هرچند کنجی ضربه بسیار هم دشوارتر است، اما از این نقطه حالا ببینید این مبارزه رو بسیار مبارزه به امان میبرد نعیم جان ابراهیم زاده با جمشید حسنوف. و در نزد توپ کی است؟ جمشید نه، باز فیروز قرایف است، اما ضربه جریمه‌ای از جانب فیروز قرایف به ایجاد رسانده شده است. حالا فیروز قرایف با بازیکنان نشون میدهد که به پیشتر بیایند، شاید کنجی نزدیکی دروازه رو شود میگیرد یا خود و اونجا توپ رو رها میکنه است. حالا ببینیم چگونه ضربه اجرا کرده میشد. در میدان نزد دروازه 5 نفر بازیکن دسته سرافشان هستند. ضربه زده میشد، بسیار خطرناک و باز یک حالت دیگر برای ضربه زدن، ولی محافظتگران خیلی آرامانه توپ رو گرفتند، ولی برمیگردد توپ به سرافشان. باز قرایف باز یک ضربه دیگر به میدان نزد دروازه، اما این نوبت توپ رو توپ رو بختیار زاکیروف زده از میدان بیرون میکنه تا فوتبالبازان دسته خطلون با دستشون توپ رو به پای دارند. بار دیگر ببینید اینجا بسیار خطرناک بود. محض بختیار زاکیروف به توپ نرسید، سپس جمشید حسنوف بود که نتوانست توپ رو، یعنی با مکر محافظتگران رو فریب دهد، این کار رو کرده نتوانست. محمد علی صادقوف توپ برمیگردد با صاحبان میدان. خوب بازی میکنند و باز یک اینجا فکر میکنم که بازیگری دسته خطلون خیلی نزدیکتر است به این توپ. مبارزه برای توپ نعیمجان ابراهیم زاده و باز با جمشید حسنوف. خوب ما میبینیم که در اینجا مبارزه محض در همین کنار چپ میدان بین این بازیگران به اجرا میرسد. حالا توپ از میدان بیرون رفته است. سرافشان قرایف اینجا یک فشار بود، قریب خطا میکردن بازیکنان دسته سرافشان. کرامتالله سعیدوف خیلی پرتافت خوب
و سوربون افغانوف، اما سوربون به این توپ نمیرسد. از اون گل‌هایی که دسته ایسرافشان دوستان گرامی خورده است، نتیجه توپ‌هایش 3-3 است. اگر 3 توپ رو بختیار زوکیروف با دروازه حریفان زده باشد، پس یک گل دیگر با تولقینجان عمروف، اما بازیگری که رقمی 3 است منصوب است، او خود گل اولین چمپیون تاجیکستان رو در گلخوری با دسته پنجشیر در دور یکم با نام خود ثبت کرد و در دقیقه 43 دروازه محسن قربانعلی بابایف رو رخنه کرد. در اون بازی بختیار زوکیروف تو حساب رو کشاد، سپس توبی زده محض همون گفتیم صبحجان خولمتوف در دقیقه 92 از جزای پنالتی از یک خول محروم کرد ایسرافشان رو. حالا فوتبالچی دسته خطلان بورونوف توپ رو از دست داد. باز یک امکانیت خوب نعیمجان ابراهیمزاده خیلی خوب اینجا اصولی خوب رو استفاده بود. بورونوف و دروازه‌بان قربانعلی بابایف. قربانعلی بابایف چند لحظه است که بیکارتر است و فقط یک خطایی که او دغل کرد یک گل خورد و حالا یک دقیقه با قسم اولی وقوعی اضافه کرده می شود. باز یک هجوم دیگر، باز این نوبت نوریدین همراقلوف، باز اینجا ببینید دروازه‌بان قربانعلی بابایف از دروازه چقدر دور میبراید. در این حالت ها فوتبال بازی که موردش اولی هست و صورتش بلند است میتواند که یک بار دیگر قربانعلی بابایف رو در تشویش گذارد و او رو جزا دهد، یعنی گل زند. او مجبور بود که از دروازه براید، ولی ببینید باز هجوم دسته ایسرافشان بسیار هم خوب توپ رو، اما اینجا توپ رو برمیگردند و قسم اولی واقعی دوستان گرامی با انجام میرسد با حساب 1-0. یگانه گل رو کرامت‌الله سعیدوف با نشان رساند در دقیقه 14 واقعی. با تنفس میرویم دوستان گرامی و در قسم دوم ادامه این بازی را تماشا میکنیم.